हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चॅनल. आज आपण पाहणार आहोत वर्ग 12वा विषय इंग्रजी. क्वेश्चन बँकमधील क्वेश्चन 1A सीन पॅसेज 5 व त्यावर आधारित ॲक्टिव्हिटीज आपण पाहूयात. पहिले आपण पॅसेज वाचून घेऊयात. रीड द एक्स्ट्रॅक्ट अँड सॉल्व द ॲक्टिव्हिटीज. द 8.5 hour long day inside the hide was fruitful as the jamba tree standing tall on the edge of Umbarzara. Before wrapping up my day at this natural waterhole, I took entries of the avifauna in my fieldwork. Since I was also alone, I rushed to Pitezari village where I was stationed. I camouflaged the hide, took my essentials and came out of the hide and stretched out to my heart's content. I lifted my camera bag and took the familiar trail to Pitezari. Negotiating the webbed leaves of teakwood and moha trees, trying to make minimal sound, I was treading cautiously among the wood. Walking alone in a jungle needs more alertness than walking with a companion. I was alone here like a fox, following the trail silently, watching with wide open eyes. My ears were grasping a variety of sound stunned me. Khak khak, khako khak. It was a langur alarm call. The leader of the gang of langurs was sitting on the tall tree making alarm calls out of fear. Rest of the langur brigade continued raising the alarm calls. The network of alarm calls was expanding its range as he petrified langurs speeded to the trees near and far and secured their places on treetops. All this upheaval was created by only one animal's presence, a leopard. Many animals make alarm calls when they see a predator, tiger or a leopard nearby. The langur is more reliable when it comes to finding clues about the presence of the apex predators in the jungle. The mighty elusive leopard of Umbarzara was out of his lair. He was on the prowl. The stealthily moving figure in spotted gold-black cloak was spied by these langurs. Even the small ones from the legion of langurs were giving alarm calls. Check, check. I stayed put, gogged the leader langur's target site and scanned the area visually. Took some steps, stopped again. A fresh cat was lying before me on trail. The bluish-purple flies were hovering over it. I was sure that the leopard was somewhere near. The distant alarm call of 4-horned antelope was adding to the chaos. आता हा होता पॅसेज. आता यावर आधारित ॲक्टिव्हिटीज आपण पाहूयात. ॲक्टिव्हिटी A1, कंप्लीट द गिवन फ्लो चार्ट अबाउट द रायटर्स ॲक्टिव्हिटीज. की रायटरकडून ज्या काही ॲक्टिव्हिटीज घडल्या किंवा ज्या काही ॲक्टिव्हिटीज त्यांनी केल्या त्याचा फ्लो चार्ट आपल्याला लिहायचं आहे. सर्वात पहिली ॲक्टिव्हिटी रायटरने केलेली आहे ती म्हणजे द रायटर कम्प्लिटेड हिज टास्क सॅटिस्फॅक्टरीली. सेकंड ॲक्टिव्हिटी आपल्याला लिहायची आहे. तर सेकंड ॲक्टिव्हिटी आपण लिहू द रायटर केअरफुली निगोशिएटिंग थ्रू द लीव्ज. थर्ड ॲक्टिव्हिटी आपल्याला देण्यात आलेली आहे ही वॉज अलार्म्ड ऑफ अ प्रिडेटर इन विसिनिटी. आणि फोर्थ ॲक्टिव्हिटी आपल्याला लिहायची आहे ती आपण लिहू द रायटर ग्रास्प्ड व्हेरियस साऊंड्स. ॲक्टिव्हिटी A2, enlist the clues which confirm the presence of leopard. की असे काही
क्ल्यूज या ठिकाणी नोंद करा, लिहा, की ज्याच्यावरून आपल्याला कन्फर्म होते की त्या ठिकाणी लेपर्ड आहे, त्याचं अस्तित्व आहे, त्याचं प्रेझेन्स आहे. याचा आन्सर आपण लिहू. वेन रायटर वॉज वॉकिंग अराउंड द जंगल ही हर्ड अ लंगूर अलार्म कॉल. द लीडर ऑफ द गँग ऑफ लंगूर्स was sitting on the tall tree making alarm calls out of fear. The rest of the Langur brigade continued raising the alarm calls. The network of alarm calls was expanding its range as the petrified Langurs speeded to the trees near and far and secured their places on treetops. All this upheaval was created by only one animal's presence, a leopard. The mighty elusive leopard of Umbarzara was out of his lair. Then activity A3 complete. काय पूर्ण करायचं आपल्याला? I was alone like a fox. The writer compared himself to the fox because. की रायटर काय म्हणतो की आय वॉज अलोन लाईक अ फॉक्स, की मी एखाद्या कोल्याप्रमाणे त्या ठिकाणी एकटा होतो. रायटरनं स्वतःला कोल्यासोबत कम्पेअर केलेलं आहे. कारण आय वॉज अलोन लाईक फॉक्स, द रायटर कम्पेअर्स हिमसेल्फ टू द फॉक्स बिकॉज फॉक्स आर अलोन, दे हंट अलोन इन द जंगल अँड द रायटर वॉज ऑल्सो अलोन इन जंगल and was having risk at his life. I was alone like fox. The writer compares himself to the fox because fox are alone. They hunt alone in the jungle and the writer was also alone in jungle and was having risk at his life. A4 activity A4. State what precautions you would take after finding yourself lost in jungle. की जर तुम्ही एखाद्या जंगलामध्ये हरवले तर त्यावेळेस तुम्ही कोणकोणत्या प्रिकॉशन घ्याल ते या ठिकाणी लिहायचे. At first, I will keep myself calm. It's normal to feel upset and confused when you realize you are lost. But panicking and thinking negatively will cloud your judgment and limits your problem solving abilities. I will try to find shelter and will take every possible efforts to keep myself safe at the moment. Activity A5. Do as directed. दिलेल्या सूचनेनुसार कृती करा. पहिलं वाक्य दिलेलं आहे, द लंगूर इज द मोस्ट रिलायबल इन फाइंडिंग क्ल्यूज इन जंगल अबाउट प्रेडेटर्स. आणि ब्रॅकेटमध्ये दिलेलं आहे, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह दॅट गिव्ज द ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ गिवन सेंटेन्स इन पॉझिटिव्ह डिग्री. आता वरील वाक्य जर का आपण पॉझिटिव्ह डिग्रीमध्ये केलं तर खालीलपैकी कोणता पर्याय बरोबर राहील? दिलेलं वाक्य हे सुपरलेटिव्ह डिग्रीमध्ये आहे आणि दिलेल्या 4 पर्यायापैकी याचा योग्य पर्याय आहे, नो अदर ॲनिमल इन जंगल इज ॲज रिलायबल ॲज लंगूर इन फाइंडिंग क्ल्यूज अबाउट प्रिडेटर्स इन जंगल. मीन्स ऑप्शन ए, नो अदर ॲनिमल इन जंगल इज ॲज रिलायबल ॲज लंगूर इन फाइंडिंग क्ल्यूज अबाउट प्रिडेटर्स इन जंगल. सेकंड पाहू याच्यामधलं सेंटेन्स, आय कॅमोफ्लेज द हाईड. आणि ब्रॅकेटमध्ये दिलेलं आहे, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव्ह दॅट हॅज सिम्पल प्रेझेंट टेन्स फॉर्म. की वरील दिलेल्या वाक्याचा सिम्पल प्रेझेंट टेन्स खालीलपैकी कोणता पर्याय आहे? बघा, वर जे वाक्य दिलं आहे कॅमोफ्लेज द हाईड, तर कर्ता आहे, क्रियापदाचं दुसरं रूप आहे आणि त्यानंतर ऑब्जेक्ट आहे. हे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, म्हणजेच हे वाक्य सिम्पल पास्ट टेन्समध्ये आहे. आता याचा आपल्याला सिम्पल प्रेझेंट टेन्स करायचं आहे, म्हणजे सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या फॉर्ममध्ये त्याला आणायचं आहे.
सब्जेक्ट ऑलरेडी आपल्याकडे आय आहे. कॅमोफ्लेज हे सेकंड फॉर्ममध्ये आहे, तर त्याचा पहिलं रूप होईल कॅमोफ्लेज. आणि हाईड ऑब्जेक्ट आहे, तेच ऑब्जेक्ट आपण ठेवणार, तर आय कॅमोफ्लेज द हाईड. तर या ठिकाणी पहिलं जे स्टेटमेंट आहे आय कॅमोफ्लेज द हाईड, हे याचं सिम्पल प्रेझेंट टेन्स फॉर्म आहे. आता वळूयात ॲक्टिव्हिटी A6. फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द एक्स्ट्रॅक्ट विच मीन द फॉलोइंग. खाली दिलेल्या शब्दांचा अर्थ आपल्याला पॅसेजमधून शोधून लिहायचं आहे. पहिलं दिलेले टू हाईड बाय कवरिंग अप विथ नॅचरल ऑर आर्टिफिशियल मटेरियल टू मिसलीड द एनिमी. यासाठी पॅसेजमध्ये शब्द आहे कॅमोफ्लेज. सेकंड आहे फिनिशिंग द वर्क, म्हणजेच रॅपिंग अप द डे. थर्ड मेकिंग वनसेल्फ सेफ फ्रॉम डेंजर, यासाठी शब्द आहे सिक्युअर. आणि फोर्थ वर्ड आहे टू सक्सेसफुली वॉक ओव्हर, यासाठी पॅसेजमध्ये शब्द आहे ट्रेडिंग कॉशियसली. आता अशा पद्धतीनं आपण सीन पॅसेज 5 या ठिकाणी सॉल्व केला. अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आमच्या चॅनलचे सर्वच व्हिडिओज ताबडतोब तुमच्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी बेल आयकॉन बटनला क्लिक करा. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा. तुमच्या मित्रमैत्रिणींमध्ये गरजू विद्यार्थ्यांमध्ये जास्तीत जास्त प्रमाणात शेअर करा. काही अडचण असेल, काही सजेशन असेल, काही इन्फॉर्मेशन असेल किंवा रिप्लाय द्यायचा असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा. हा व्हिडिओ अत्यंत काळजीपूर्वक आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट टिल द एंड शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे मनापासून आभार. थँक्यू. थँक्स अ लॉट.